سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخری سیکنڈ تک دیکھیے۔ یہ لوٹا لے لو اور لوٹے سے میرے مہمانوں کو وضو بنوایا کرو۔ ان کا یہی کام تھا، لوٹا لیے گھومتے رہتے تھے، لوٹا لیے گھومتے رہتے تھے۔ ان کا نام رکھ دیا لوٹے والے بابا۔ کیا نام رکھا بولا؟ لوٹے والے بابا۔ اب لوٹے والے بابا دیکھ رہے ہیں، اگر یہ آئے، کوئی چور آیا بڑے پیر نے ولی بنا دیا، کوئی بے نمازی آیا نمازی بن کے چلا گیا، کوئی بیمار ہے ٹھیک ہو کے چلا گیا۔ ایک دن انہوں نے سوچا مجھے 3-4 سال ہو گئے، لوگ ایک ایک دن میں کیا کیا بن جاتے ہو، لوٹے والے بابا تو یہی کا یہی رہ گیا، تجھے کچھ نہیں ملا اور تھک گیا وضو بناتے بناتے بنواتے بنواتے۔ لوٹے والے بابا بولے چلو 2-3 دن ذرا تفریح ماری ہوں، اب اس جگاڑ میں رہنا، ذرا گھوم کے آ جاؤں، گھوم کے آ جاؤں۔ اور بڑے پیر کو بتاؤں گا نہیں، چپکے سے جاؤں گا یار۔ اتفاق سے 2 اللہ کے ولی آ گئے، بڑے پیر کی بارگاہ میں آئے۔ بڑے پیر نے کہا تمہیں بعد میں کام دیا جائے گا، پہلے 3 دن گھوم کے آؤ۔ لوٹے والے لگے پڑے تھے، وہ تو سنی رہے تھے۔ لوٹے والوں نے کہا اب لگ گئی انہیں کے ساتھ جاؤں گا۔ بولے ٹھیک ہے، بولے 3 دن پہلے گھوم کے آؤ۔ اور کیا پتا تھا لوٹے والے بابا پورا کھیل یہ تمہارے لیے بن رہا۔ لوٹے والے بابا گھوم کر کے آؤ، کہ ٹھیک ہے۔ اب لوٹے والے بابا چھپے ہوئے تھے، رات کو چھپ کے گئے، بولے او اللہ والو میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ بولے نہیں ہم تمہیں نہیں جانتے، تم کیوں جاؤ گے؟ ہمیں لے چلیو نہ، دیکھو تمہارا کیا بگڑ جائے گا، ساتھ میں چلوں گا، میں بھی یہیں رہتا ہوں۔ کہا اچھا چلو، جب زیادہ کہا چلیو۔ صبح ہی وہ دونوں بھی نکل گئے اور لوٹے والے بابا بھی چپکے سے ساتھ ہو لیے۔ اب چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں۔ ایک دن جب گزر گیا، لوٹے والے بابا کو بھوک لگنے لگی۔ لوٹے والے بابا بولے او اللہ والو سنو، بڑے پیر کے یہاں میں 2 ٹائم کھاتا تھا، 1 ٹائم ناشتہ کرتا تھا، تم نے تو بھوک ہی مار دیا یار، تمہاری آتے یا کچھ اور ہے؟ ارے ایک دن گزر گیا، کچھ تو کھلاؤ۔ آگے نہیں بڑھوں گا، پہلے کھانا چاہیے۔ وہ کھڑے ہوئے ٹھہرے، تینوں پاس میں۔ ان دونوں میں سے ایک ولی نے دعا کی، اور دعا کی تو اللہ کی بارگاہ سے آسمان سے ایک کھانے کا دسترخوان آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو لوٹے والے بابا بڑے خوش، بولے بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں یار یہ۔ تینوں نے کھانا کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، پھر چل پڑے۔ چلتے جا رہے ہیں، پھر ایک دن گزر گیا، کھانے کو پھر نہیں پوچھ رہا ہے۔ پھر لوٹے والے بابا کڑ گئے، کہنے لگے یار تم کیسے ہو، تمہیں خود تو بھوک لگتی نہیں ہے، دوسروں کو مروانے کے چکر میں ہو، پھر اتنے دن ہو گئے ذرا کھانے کو کیوں نہیں پوچھتے ہو، مجھے کھانا چاہیے۔ تو پھر ایک نے تو دعا کری دی تھی، اب دوسرے رہ گئے، دوسرے والوں نے دعا کی، اللہ کھانے کا دسترخوان بھیج دے، آ گیا۔ تینوں نے بیٹھ کے کھا لیا، اللہ کا شکر ادا ہو گیا۔ اب چلتے چلتے جب تیسرا دن ہوا، پھر لوٹے والے بابا کھڑ گئے، کہنے لگے کھانا چاہیے کھانا۔ وہ دونوں ولی بولے سنو، پہلے دن انہوں نے دعا کی، کھانا آ گیا، پھر میں نے دعا کی، کھانا آ گیا، اب کوئی نہیں بچا، تم ہی بچو، اب تمہاری باری ہے، تم دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب تو لوٹے والے بابا پھنس گئے، بولے یار بہت برے رہے، بھوکے ہی رہ لیتے تو ٹھیک تھے۔ بولے کچھ نہیں، کھانا چاہیے، دعا کرو تم۔ اب یہ لوٹے والے بابا کہنے لگے یار میں کیا کروں، یہ تو پہنچے ہوئے ولی تھے مگر چالاک بہت تھے۔ بولے ایسا ہے دعا تو کروں گا مگر تمہارے دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کروں گا۔ بولے ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے بولے یا اللہ تو مجھے جانتے ہی ہے کتنا بڑا گناہ گار ہوں میں، یہ جو میری دہنی طرف ہے نا، دہنی طرف، ان ولی نے جس کا بھی واسطہ دیا، مجھے نام پتہ نہیں ہے، اے اللہ جن کا واسطہ دیا ان کے صدقے میں کھانا بھیج دے۔ اور بولے میری بائیں طرف جو کھڑے ہیں، اے اللہ انہوں نے جس کا واسطہ، سوچا ایک نہ ایک تو قبول ہوگی، کہا جنہوں نے ان کا واسطہ دیا نا اللہ ان کے صدقے میں بھی کھانا بھیج دے۔ 2 دسترخوان آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دعا کی تو کتنے؟ 2 آ گئے۔ 2 دسترخوان آ گئے۔ اب لوٹے والے بابا تو بڑے خوش، وہ دونوں بولے سنو، ہم نے دعا کی تھی تو 1 دسترخوان آیا تھا، اور تم نے دعا کی تھی تو 2 آئے، تم نے کس کا واسطہ دیا؟ بولو نام بتاؤ، وسیلہ کس کا دیا؟ واسطہ۔ اب لوٹے والے پھر پھنس گیا، نام تو یاد تھا ہی نہیں۔ لوٹے والے بابا تھے تو چالاک، بولے اچھا، بولے یہ بتاؤ دعا پہلے تم نے کی یا میں نے؟ کہا ہم نے۔ تو بولے پہلے نام بھی تو تم ہی بتاؤ گے۔ لوٹے والے بابا بولے پتہ چل جائے گا میں ہی بتا دوں گا۔ تو وہ دونوں اللہ کے ولی کہنے لگے سنو، ہم نے جو وسیلہ دیا کس کا دیا یہ سنو، ہم نے مولا کائنات حضرت علی کا واسطہ نہیں دیا، امام حسن حسین کا وسیلہ نہیں دیا، امام زین العابدین کا واسطہ نہیں دیا، امام موسیٰ کاظم کا واسطہ نہیں دیا، ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ نہیں دیا، بلکہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں، ہم نے انہی لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا۔ جب اتنا کا لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا، انہوں نے کہا تم لوٹے والے بابا کو جانتے ہو، تم نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا، ہماری تمنا ہے انہی کو دیکھنے کی، مگر ہم نے سوچا اگر علی کا واسطہ دے تو واسطہ بڑا ہوگا، حسن و حسین کا واسطہ دے تو واسطہ بڑا ہوگا، غوث پاک کا واسطہ دے تو واسطہ بڑا ہوگا، اس لیے ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا کہ صبح میں غوث پاک کی نظر ان پہ پڑتی ہے، دوپہر میں نظر پڑتی ہے، شام میں نظر پڑتی ہے، اور غوث پاک کی نظر اگر ایک مرتبہ کسی چور پہ پڑ جائے تو چور ولی ہو جاتا ہے، شرابی پہ نظر پڑ جائے شرابی ولی ہو جاتا
हमने इसलिए उन्हीं लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया। जब इतना कहा तो वो लोटे वाले बाबा रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों बोले क्यों रो रहे हो? कहा मुझसे गलती हो गई, ऐ मेरे खास तुमने मुझे सुधार दिया, ऐ मेरे खास मुझे पता भी नहीं था मैं कितना ऊंचा मकाम पा गया हूँ, ये सब मेरे खास की नजर करम है। वो दोनों वली बोले क्या बात है? वो कहने लगे अल्लाह की कसम खा के कहते हैं गौसे पाक की बारगाह में लोटे वाले बाबा मेरे अलावा कोई और नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ मुझे, वो खाली लोटे से, मगर लोटे का कमाल नहीं है, कमाल गौसे पाक की नजर करम का। मैं सोचता था यार, बिजली वाले बाबा भी हैं, कुत्ते वाली सरकार भी है, बिल्ली वाली सरकार भी है, बिजली वाली सरकार भी है, करंट वाली सरकार भी है, एक लोटा रह गया था पीछे। अब इस पूरी स्टोरी को तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करूंगा, या आप अपने कानों से सुन चुके होंगे। मैं सिर्फ आपको स्टोरी का मोरल बता रहा हूँ। स्टोरी का मोरल क्या है कि देखो यार, जब भी तुमने अल्लाह पाक से कोई भी दुआ करनी है, अगर बीच में वसीला डालोगे किसी भी पीर का, फकीर का, वली का, तब जाके वो दुआ कबूल होगी और ऐसे फौरन से पहले हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने डायरेक्ट अल्लाह से मांगा तो गुमराह भी हो जाओगे, दुआ कबूल भी नहीं की जाएगी, और ये औलिया कराम और वलियों की शान में गुस्ताखी होगी। पूरी कहानी का जो मकसद और मतलब है वो सिर्फ यही है। वैसे तो इस मौलवी के सामने जितने भी लोग बैठे होंगे, किसी में ये हिम्मत तो छोड़ो, ये हो भी नहीं होगी कि हम इस बंदे को यहीं रोकें और उसे कहें कि हमें वो दीन सुना, हमें वो चीज बता जो आप अलैहिस्सलाम हमारे लिए छोड़ के गए। वो कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हुए, आप अलैहिस्सलाम पर पत्थर बरसाए, सहाबा कराम के घरों के घर उजड़ गए, आप अलैहिस्सलाम के घर को उजाड़ दिया गया, यानी इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को खत्म कर दिया गया, पूरी अहले बैत को खत्म कर दिया। आखिर वो चीज क्या थी? उसका नाम था मेरे रब की तौहीद, यानी कि खालिस इस्लाम। लेकिन यहाँ पर कोई भी बंदा ऐसा नहीं मौजूद जो इस बंदे को रोके और इस बंदे को कहे कि हमें रब की तौहीद सुन, हमें आप अलैहिस्सलाम की तालीमात बता। वहीं इस बंदे की हवा टाइट हो जाएगी और इस बंदे ने माइक के अंदर ही बेझिझक होकर बताना है कि आप लोग वहाबी हो। क्यों ये लोग अपने फिरके वालों को उकसाते हैं, स्टेज के ऊपर चढ़ के माइक के अंदर ऐलान कर रहे होते हैं इस मिलाद में किसी वहाबी का काम नहीं है, हमारा कोई फोत हो जाए तो किसी वहाबी का काम नहीं है कि हमारे जनाजे को बंधा दे, ना ही तदफीन के टाइम है। आखिर ऐसा क्यों है? भी कलमा को मुसलमान, ये भी कलमा को मुसलमान, फर्क सिर्फ यही है कि इनसे रब की तौहीद बयान नहीं होती। यार वैसे है ना ये सोचने वाली बात कि जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाए वहाँ शैतान की दौड़े होती हैं, भाग जाता शैतान, शैतान और शैतान के जितने भी मानने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब अल्लाह का नाम लिया जाए, जिस महफिल में ये बात की जाए कि मदद सिर्फ अल्लाह से, इबादत सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह हाजिर और नाजिर, अल्लाह हमारी शारक से ज्यादा हमारे करीब, वहाँ पर बरेलवी भाई और जो भी कब्र परस्त भाई है वो भाग जाता है या फिर हमें भगा देता है। इस चीज़ को हम क्या समझें? और अल्लाह वाहिद का नाम लिया जाए वहाँ तो आपका सर तस्लीम खम होना चाहिए, झुक जाना चाहिए। अरे अल्लाह वाहिद का नाम लिया जा रहा है जो तमाम कायनातों का मालिक है, कायनात वो डायमेंशंस जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन हम जहाँ बुजुर्गों का नाम लिया जाएगा जो कि हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जो कि हमारी तरह हर चीज़ के मोहताज हैं, उनके अगर गुण गाए जाएंगे तो हम सच्चे मुसलमान हैं, मुहिब अहले बैत भी हैं, आशिक रसूल भी हैं। और जहाँ पर उनसे हट के अल्लाह वाहिद का नाम लिया जाए जो कि इन तमाम चीज़ों से पाक है, जो खसलत इंसान में पाई जाती है, तो फिर हम कहेंगे कि ये नजदी है, वहाबी है, गुस्ताख है, फलाह है, मलून है। इस चीज़ को सोचिएगा जरूर। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है 504, आप अलैहिस्सलाम अपने चचा हजरत अब्बास, अपनी फूफी सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा और अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, यहाँ मेरे माल में से जो लेना है ले लो, रोज़ क़यामत वाले दिन अल्लाह ने पकड़ लिया तो मैं नहीं बख्शवा सकता। इधर पीर हमारे लिए जन्नतों की टिकटें बांटते फिर रहे हैं, मेरे मुरीद बन जाओ मैं जन्नत दूंगा, नहीं इसके मुरीद बन जाओ, फला के मुरीद बन जाओ, हम जन्नतों की जमानत दे रहे हैं, हम तुम्हें कब्र बल्कि मरने टाइम से लेके जन्नत के दरवाजे तक हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कोई बाल भी बिका नहीं कर सकते। इस तरह ये सो कोल्ड इलियास कादरी बहुत बड़े मुजद्दिद बने पड़े हैं जो लोगों के सहारों से उठ के इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, खुद को उठा नहीं सकते, मुरीदों को उठाएंगे। वो सोच बदलो, सोच। घोड़े से गाड़ी पे आ गए हो, तंबुओं से कोठियों और बंगलों में आ गए हो, हाथ वाले पंखे से एसी के अंदर आ गए हो। लेकिन इस्लाम को भी तुमने होल्ड किया होगा कि बुजुर्ग मदद करेगा तो होगी, उसके वसीले से मांगेगा तो मिलेगा, वही बख्शवाएगा तो बख्शिश होगी, वरना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हमारा बेड़ा गर्क है। तालीम हासिल करो, ख्वाह चीन भी क्यों ना जाना पड़े। आप अलैहिस्सलाम ने ये बात क्यों फरमाई थी, उसके पीछे लॉजिक और वजह यही थी कि अगर ये लुटेरे तुम्हें दीन तक नहीं पहुंचने देते तो तुम उसकी तलाश करो, जहां भी जाना पड़े जाओ, क्योंकि रोज़े महशर वाले दिन अल्लाह ने पूछना। आंखें दी थी, इतना बड़ा दिमाग दिया था, कान दिए थे, जुबान दी थी, क्यों हरकत नहीं की, क्यों सोचा नहीं, क्यों देखा नहीं, क्यों कोशिश नहीं की? क्या जवाब दोगे? रब के साथ शरीक करना छोड़ दो। यहाँ पर इस्लाम की रिवायात और उनकी तालीमात नहीं है। जब जो काम हमारे नबी ने नहीं किया, हमारी जान उन पर अगर कुर्बान है तो तुम लोग झूठ बोलते हो। जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, खुलफाए राशिदीन ने नहीं किया, अहले बैत ने नहीं किया, वो काम तुम करके ये सोचते हो कि हम नबी अलैहिस्सलाम की रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं, उनकी नपूस पे पहरा दिया हुआ है हमने, हम सच्चे आशिक रसूल हैं। मिंबर पर बैठ के गालियां तुम दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पैसों के लिए दीन को बेच रहे हो, खुराफात और बिद्दात नहीं इस्लाम के अंदर दाखिल कर फला पी फला पी फला पी फला पी फला बख्शवाएगा तो बख्शिश होगी, वरना नहीं हो सकती, फला के जो है रस्सी को थाम लो।
آپ बेवकूफ़ ہیں. آپ کو جو جنت در حقیقت آپ کے پیر دکھا رہے ہیں نا، یہ خرافات اور بدعت میں آپ پڑے ہوئے، وہ جنت ہے نہیں در حقیقت. اور یہ چیزیں اگر آپ نے ابھی کوشش نہ کی اپنی آخری سانس سے پہلے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جنت تھی یا کوئی اور چیز.